السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. میں یہاں اپنی عوام کا رونا رونے کے لیے آیا ہوں. میں کوئی لطیفے سنانے نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں دلچسپ باتیں سننی ہیں. میں تو دکھ سے بھرا ہوا ہوں. میرا دل روتا ہے جنید صاحب. آپ یقین کریں میں اپنی عوام کے جب دکھ اور درد کو محسوس کرتا ہوں تو میرا رونا نکل جاتا ہے. میں تو صرف اس لیے نہیں روتا کہ عوام کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ جب بھی تاریخ میں جاتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے. وہ جو جالب نے حبیب جالب نے کہا تھا جنید صاحب, جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا. شعر تو بہت خوبصورت ہے لیکن میری ناقص رائے کے مطابق یہ حبیب جالب کا نہیں ہے, یہ ساحر لدھیانوی کا ہے. وہ یار تو شاعر ٹھیک کران لگ پہ حالات ٹھیک کرا جنید. کی کر رہے ہیں یار, حالات ٹھیک کراؤ. حالات بہت برے ہو گئے ہیں جنید صاحب. بڑا تڑا ادھے چ پانی پھالر کم ہوئے. میاں صاحب ویسے آدھا بھی ویسا ہی ہوتا ہے, پورا بھی ویسا ہی ہوتا ہے. نہیں ہرگز نہیں. دیکھیں جنید صاحب, مجھے آپ سیاست نہ سکھائیں. ہم اللہ کے فضل سے یہاں پاکستان میں ہر اچھا کام کرنے والے ہم ہیں. آپ ہماری جگت ٹھیک نہ کرائیں. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں جنید صاحب, یہ جو آپ نے شعر کہا ہے کہ جالب کا نہیں ہے ساحر لدھیانوی کا ہے, بالکل غلط ہے. اچھا. یہ جالب کا شعر ہے. جالب نے لدھیانوی کو کان میں یہ بتایا تھا شعر. اس کی ہمارے پاس آڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے. ہم انشاءاللہ موقع آنے پہ وہ بھی ریلیز کریں گے. دیکھیں جنید صاحب, جو آدھا جاپانی پھل ہوتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے, اور جو پورا جاپانی پھل ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کنال پورا ہوتا ہے, ایک کنال پورا وہ اس میں 20 مرلے ہوتے ہیں اور آدھا تو 10 مرلے ہوتا ہے. یہ کوئی تھوڑا فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے جنید صاحب. ہاں بہت فرق ہے. اگر کمرشل ہو تو بہت زیادہ فرق ہے. آپ تو ماشاءاللہ خود اب کروڑ پتی آدمی ہے, آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. میں یہاں جنید صاحب آپ کو ایک اور یہاں بات بتا دینا چاہتا ہوں. یہ جو بار بار کہہ رہا ہے, نیازی کہہ رہا ہے کہ غریب اوپر جا رہا ہے, یہ غریب اوپر اللہ پاک کے پاس جا رہا ہے. جو یہ حالات پیدا کر دیے, میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جنید صاحب. میں اپنے غریب کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم نے اللہ کے فضل سے غریب کی طرف توجہ دی تھی, جس کو اس نے رول کے رکھ دیا ہے. اور یہ جو میں رول لفظ بول رہا ہوں جنید صاحب, یہ رول یہ پنجابی بھی ہے اور یہ انگریزی بھی ہے. یہ دیکھیں میاں صاحب کا اشارے دیکھیں. جب میاں صاحب نے کہا نا رول پنجابی بھی ہے تو ایسے کیا ہے, اور جب انگریزی کا ہے تو ایسے کیا ہے. کیا مثال دی. باقی میاں صاحب رول سموسوں والوں کے سے مل جاتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں غوری صاحب کہ کتنا اچھا لگا ہے آپ کے منہ سے سموسے والا رول. اور میں اردو میں پھنس گیا تھا, وہ سموسے والے کو بھی رول لب جاتا ہے میاں جی. جی آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں. آپ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. بڑی مہربانی. کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا منہ ہی املی کی چٹنی جیسا ہے. تو میں بھی کیا تعریف نہیں کر رہے نا, کوئی گل نہیں. میں جنید صاحب یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں. انہوں نے منی بجٹ لا کے تو میری بات کو سچ ثابت کر دیا ہے. میں نے پہلے ہی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ منی بجٹ لائیں گے. یہ مگر یہ منی بجٹ نہیں ہے, یہ منا موئی بجٹ ہے جنید صاحب. اور یہ ہمیں منا نہ سمجھے. منی بجٹ جو ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم کوئی مننے نہیں ہیں, ہم ہر چیز سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ منی بجٹ لا کے رہتی سہتی کسر بھی نکال دی ہے, جلوس نکال دیا انہوں نے, بلکہ فلوس نکال دیا انہوں نے عوام کا. بلکہ وہ ایک اور لوس ہے, وہ کیا, زبردوس نکال دیا. میرے پاس اور لوس ہوتے میں ضرور بتاتا ہوں. سر جانگلوس
जुनैद साहब ये देखें अवाम बेचारी किस हाल में आ चुकी है और ये IMF के थ्रू मुल्क की भागदौड़ गोरे को वापस पकड़ाते जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क गोरे से छीना था, ये वापस IMF के थ्रू गोरे को ये मुल्क की भागदौड़ दे रहे हैं। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि जुनैद साहब पूरी कौम फैज को याद करते हुए इमरान नियाजी को कह रही है चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। मियां साहब ये गुलशन का कारोबार आपका जाती कारोबार तो नहीं है? नहीं हम जुनैद साहब हम अपने लिए नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम अपने लिए नहीं सोचते, हम अवाम के लिए सोचते हैं, हम गरीब के लिए सोचते हैं। ये जो सियालकोट मोटरवे है हम उस पे कितनी दफा गए हैं? एक दफा भी नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप तो दिन में 3 दफा सुबह दोपहर शाम जाते हैं, बल्कि आपको डॉक्टर कहता है कि सुबह दोपहर शाम जाया करें। सियालकोट के पैनाडोल है हमने आप लोगों के लिए बनाई है। जुनैद साहब पेशावर जाने के लिए लोग बाकायदा हफ्तों प्लानिंग किया करते थे। अब आप यहाँ लाहौर से मोटरवे पे चढ़े पेशावर उतर जाएं। ये देखें आप जुनैद साहब चंद घंटों का, हफ्तों का फासला हमने चंद घंटों पे कैद कर दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखें चंद घंटों के बाद आप यहाँ से चढ़ के तो चंद घंटों के बाद पश्तो सुननी शुरू कर देते हैं। देखें जरा आप वहां आप उतरे और वो चरसी कढ़ाई खाएं नमक मंडी से और वहां चप्पल कबाब खाएं और वापस आ जाएं, भाभी को पता भी नहीं चलेगा कि आप सियालकोट से आए हैं या पेशावर से आए हैं। ये सहूलतें चप्पल कबाब खाने की और बीवी के चप्पल से बचने की हमने आपको दी है जुनैद साहब। और जुनैद साहब सिर्फ सड़कें नहीं, हमने हर शोबे में अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। आप ये देखें अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई जुनैद साहब, कई लोग हल्का हल्का पंखा भी लगाते हैं। जैसे हल्का हल्का दाल को तड़का नहीं लगाते, इस तरह अभी हल्का हल्का पंखा भी लगाते हैं। जैसे मठी मठी ढोलकी बजाते हैं जी, जैसे वो हल्की हल्की ढोलकी भी बजाते हैं। इसी तरह जुनैद साहब हमने अभी हल्का हल्का पंखा चल रहा है देखे और गैस खत्म हो गई है। हमने अल्लाह के फजल से गैस की लोड शेडिंग का मुकाबला किया। हमने बिजली इतनी कौम को दी कि हमने लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। साहब आपके दौर में तो गैस का ये आलम था कि अगर नहीं भी चलाते थे ना तो आधी रात को चूल्हे यकदम खुद ब खुद जल जाते थे। मैं जुनैद साहब अब आपको क्या कहूँ, आपको जुनैद साहब आपका बड़ा छिले हुए नारियल जैसा मुंह है। किस तरह? कैसा मियां साहब, कैसा? छिले हुए नारियल जैसा जुनैद साहब, वो बड़ा प्यारा होता है। आप गुस्सा ना करें, आप कवर ना करें, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। नहीं बड़ा प्यारा होता है वो। मैं इसलिए ये जुगत कर रहा हूँ कि आप क्या सच से ध्यान हटाना चाहते हैं? देखिए चूल्हे तो लोग ही जलाते थे मगर अल्लाह के फजल से जलते थे। इस नियाजी ने तो लोगों के चूल्हे बंद कर दिए हैं जुनैद साहब। आप ये देखें अब तो जुनैद साहब जो इनको लेके आए थे वो भी मुंह छुपाते फिरते हैं, वो भी अब रोते फिरते हैं। वो भी बेचारे अब हाथ बाहर निकाल के डाक पकड़ लेते हैं, बाहर नहीं निकलते, वो अब बाहर नहीं निकलते। अच्छा ये सब लोग सवाल कर रहे हैं कि वो जो लाने वाले हैं इनके, फिर आप उनसे खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? नहीं हरगिज़ नहीं। देखे मैं हल्फुल कहता हूँ, मैं सिर्फ उनको ये कहने गया था, सिर्फ ये कहने गया था खुशो और आते हुए फिर मैंने जो उन्होंने मुझे जवाब दिया, फिर मैंने आते हुए उनसे सिर्फ इतना कहा कि और चुप हो। इसके अलावा मेरी और कोई बात नहीं हुई। उन खुश हो और होर चुपो के अलावा मेरी कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि आपने बाहर निकलते हुए ये भी कहा जीवे तो अड़ी खुशी। जुनैद साहब फिर आखिर में तो यही कहना पड़ता है, आपको भी पता है यही कहना पड़ता है। ये आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना? वो नहीं यार, खुदा का खौफ खाया करो जुनैद साहब, आप बात क्यों उस तरफ को ले जाते हैं? मैं वोटरों की बात कर रहा हूँ।
जो वोट दे के इनको लेके आए थे। अच्छा ये अच्छा ताड़ा बहुत लंबा नहीं हो गया। जुनैद साहब, किया हुआ आपने MA अबलागियात है और आप अच्छा आप MA तबलियात वाला कर रहे हैं। जी जी मियाँ साहब, बीजिंग अंडरपास जितना लम्मा अच्छा किया जिन्होंने। ये अंडरपास से मुझे याद आया जुनैद साहब, हमने अवाम के लिए अल्लाह के फजल से हमने 2-2 महीने 2.5 महीनों में अंडरपास मुकम्मल करके दिए जी। और ये जो है ये जीरा प्लस, क्या नाम है इसका, वसीम अकरम प्लस जी। वसीम अकरम प्लस ने वहाँ इतनी धूड़ उड़ाई है कि लोगों के मेडिकल टेस्ट प्लस आना शुरू हो गए हैं। ये कई महीनों से ये गुलाब देवी अंडरपास खोद के बैठे हुए हैं। इतनी वहां पे गंदगी और इतनी मट्टी उड़ रही है, इतना गर्दो गुबार है जुनैद साहब, अब तो अंदर से आंटी गुलाब देवी बाहर आके कहना शुरू हो गई है, वे मुंडियो तुसी कदों ये पूरा करना है। अब तेरे अंदर मरीज लम्बे पए ने, तुसी ये खोद के बैठे हो। अंदर मरीज मैनू गल्लां करन दे ने, नहीं पूरा हुंदा ते वापस विच मिट्टी पा के टोया ही पूर छड्डो। मां जी जेड़े ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੇ।